पंजाब दे विच शब्द माफिया, शब्द माइनिंग, शब्द घपलेबाजी बहुत ज़्यादा प्रचलित ने, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। कौन कौन वो कमेटी एक एजेंसी है जिहड़ी जिवें तैयार होवेगी, उस दे विच कौन कौन शामिल होवेगा, किहड़े-किहड़े अधिकारी किवें काम करनगे, रिटर्न भरन दा सारा वेरवा उन्हां दे कोल रहेगा और वो अख रखणगे कि एक साल भरी गई रिटर्न की रकम किन्नी सी, अगले साल भरी गई रिटर्न की रकम किन्नी है और आमदन के वेरवे चैक किए जाएंगे। जेकर रिटर्न के विच बहुता फर्क नज़र आ गया तो उसकी जाँच भी खुल सकती है। तो हुण टैक्स चोरी करने वाले जेकर निरपक्षता दे नाल जिस तरीके नाल एक रूपरेखा तैयार की गई है, रोड मैप तैयार किया गया, जेकर हू बहू उसनूं लागू कर दिता जाए तो पंजाब दे विच हुण जिहड़े टैक्स चोर ने उन्हां नूं काबू कर लिया जाएगा, टैक्स चोरी नूं नत्थ पै जाएगी, ठल पै जाएगी। सब तो पहला गल करते हैं कि भगवंत मान सरकार के टेबल के उत्ते एक पॉलिसी है जिहड़ी तैयार हुई और खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते मुख मंत्री भगवंत मान ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ विंग काम किमें करेगा, इस दे उत्ते निगरानी कौन करेगा, ये सारियां गल्लां दे जवाब इस रिपोर्ट विच लैण दी कोशिश करांगे। सरकार ने एक कदम चुकण दी कोशिश कीती है, किन्ना कामयाब हुंदा है आउण वाले समय 'च पता लगेगा। फिलहाल तुहाडे नाल जानकारी साझी करदे हां कि टैक्स खूफिया विंग दी स्थापना करन नूं लैके हरी झंडी दे दित्ती गई है मुख मंत्री भगवंत मान ते खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा दे वल्लों। ये पैसा ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਟਰਨ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ है एडिशनल कमिश्नर दे कोल होवेगा। इस दे अलावा जिहड़े अफसर होणगे एक जॉइंट कमिश्नर काम करेगा, 3 ETO काम करनगे इस दे विच ते 6 इंस्पैक्टर निगरानी रखणगे और ये वख-वख यूनिट है जिहड़े स्थापित कीते जाणगे जिवें निगरानी रखणगे। इस दे विच 6 माहरां दी राय भी लई जाएगी, 6 माहिर भी इस दे विच एक्सपर्ट भी बुलाए जाणगे जिहड़े इकनॉमिकल फील्ड दे नाल संबंधित होणगे, जिहड़े माहर होणगे आर्थिकता दे उन्हां नूं भी इस दे विच शामिल किया जा सकता है। तो डाटा माइनिंग सिस्टम है जिहड़ा पिछली सरकार दे वेले भी काम करता रहा। डाटा माइनिंग की है, जिवें मैं शुरुआत की कि पंजाब दे विच माइनिंग शब्द जिहड़ी गैर कानूनी नाल शब्द जो लगता है कि गैर कानूनी माइनिंग हुई, चाहे रेत बजरी की हुंदी रही होवे ते चाहे वह टैक्स रूप दे विच होवे, इसने बहुत नुकसान किया पंजाब का, जिस दे सदका 3 लाख करोड़ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ।
डेढ़ महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ डेढ़ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਪਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾੜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ GST ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰਿਟਰਨ ਕੌਣ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲਈ, ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੱਥ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੱਥ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਲਟਕੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਗਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ 10-15% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।